ये जी शीतला माता मंदिर है। शीतला माता जी 700 साल पूर्व इस पीपल में ही प्रकट हुए थे। तो माथा टेकते हैं, जिनको माता निकली होती है वो आकर पहले माता जी का माथा टेकते हैं, फिर पीपल जी का पूजन करने के बाद फिर अब इनका नियम पूरा होता है माता जी का। बहुत श्रद्धा है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ भी वही शांति है। हाँ, घर लेके जाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ही माता शांत होते हैं। लोग लेके आते हैं, स्नान कराते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं जी। दुर्गियाना मंदिर तो भी पुराना है मंदिर ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਪਿੱਪਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪਿੱਪਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 700 वर्ष पुराना प्राचीन श्री शीतला माता जी का मंदिर। तो ये मंदिर जरा है अमृतसर विखे स्थित है। तो इस पिपल की महानता है, कहा जाता है कि इत्थे किसी परमात्मा का इत्थे जन्म होया सी। लेकिन इसका पूरा इतिहास की है, साडे नाल पंडित नरेश जी मौजूद ने। पंडित जी, की इतिहास है अगर असीं गल करिए तो 700 साल पुराना मंदिर क्लेम किया जाता है? ये जी शीतला माता मंदिर है। शीतला माता जी 700 साल पूर्व इस पीपल में ही प्रकट हुए थे जी। उसके बाद शीतला माता जी इस पूरे जो क्षेत्र है उसको शीतला माता मंदिर के नाम से ही जाना जाता था जी। उसके बाद ये यहाँ जिसको बच्चों को माता निकलती है, चिकन पॉक्स, वो यहाँ शहर के लोग बच्चे को या जिनको भी निकली है वो आते हैं। सेरा प्रसाद कच्ची लस्सी का छिट्टा जो माता जी को स्नान सुबह होता है उससे छिट्टा मारा जाता है, फिर वो माता जी शांत हो जाते हैं। उसके बाद लोग कंजकों को पूजन करने के उपरांत इसका परहेज करते हैं जी। बिल्कुल। तो ये जो चढ़ाया जाता है वो इसके ऊपर चढ़ाया जाता है? ये जो पिपल है, पिपल के ऊपर चढ़ाया जाता है? नहीं, पीपल के ऊपर नहीं, माता शीतला जी का स्नान कराया जाता है जी। तो इसमें तो माथा टेकते हैं, जिनको माता निकली होती है वो आकर पहले माता जी का माथा टेकते हैं, फिर पीपल जी का पूजन करने के बाद फिर अब इनका नियम पूरा होता है माता जी का। देखो कि पिपल जरा है 700 साल पुराना है, तो लोगों वालों इत्थे मत्था टेकिया जाता है। तो वो लोग जिहड़े ने किते ना किते किसी शरीरिक बीमारी का शिकार होंदे ने, तो वो इत्थे मत्था टेकन वास्ते आते हैं। तो जिहड़े लोग ने तुसीं देखो कि इस मंदिर की एक अपनी आस्था है। और अक्सर कहा जाता है कि जिहड़ी माता निकलती है जिसनूं असीं चिकन पॉक्स भी कहने हाँ, तो वो इस दरख्त ते चेचक जिन्हों कहा जाता है उसकी जिहड़ी बीमारी है उसका हल इत्थे हुंदा है। तो इस मंदिर दे विच लोकी दूरों दूरों मत्था टेकन आते हैं। तो मंदिर की असीं एक तस्वीर तुहानूं अंदरों जाके भी तुहानूं साझी करांगे कि तुसीं देखो कि मंदिर दे विच जिहड़ा दरख्त इत्थे विराजमान है इसकी पूजा की जाती है। तो इस दरख्त ਦਾ ਆਕਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੰਦਿਰ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਦੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਖਤ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਹੋਰ ਇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਹੈ? कमेटी की तरफ से, यहाँ दुर्गाना कमेटी की तरफ से हर 2 महीने बाद इनकी सफाई की जाती है। ऊपर तक जो पत्ते हैं उनको निकालने के लिए एक विशेष माली का रखा गया है, स्पेशल इनके लिए रखा गया है, वो इनकी देखभाल करता है। साथ में हमारा बेरी का वृक्ष भी है। 2 ये वृक्ष हैं यहाँ माता मंदिर में जो प्राचीन है, उनकी देखभाल के लिए पूरा माली का प्रयोग किया जाता है। और जो भी वैज्ञानिक तौर पर और ऑर्गेनिक तौर से जो भी हमसे बनता है वो हम पूरा करते हैं जी। बिल्कुल। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਇੱਥੇ
ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਆਸਥਾ ਦੇ ਇਸ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਅਸੀਂ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਿੱਪਲ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੱਪਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚੇਚਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਥਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ 700 ਵਰਸ਼ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਪਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟ ਹੈ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਹੋਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪਕਿਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੰਦਿਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਔਰ 700 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਪੇੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਦੂਰ ਦਰਾਜੇ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਆਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਰ ਇਹ ਆਕਾਰ टूटा हुआ तोड़ा गया है कि इस तरह ही सी का कारण? नहीं जी, ये पहले तो पूरा था मगर अपने आप ये सूख गया था, इसकी वजह से को उसकी बचत के लिए ये चीज़ बनाई गई है, बाद में इनका निर्माण किया गया है। बिल्कुल। तो कुछ लोग इत्थे आए ने, असी तुहानूं दिखा रहे हैं कि ये शीतला माता का जिहड़ा मंदिर है ये इस माता की मूर्ति है और खास करके किया जाता है कि चेचक वक्कन की जी बीमारी जिसनूं असीं माता अक्सर कहने, अक्सर जिन्होंने असीं चिकन पॉक्स का नाम भी दिता जाता है, तो वो भी जिहड़े इत्थे ठीक हुंदे ने। ते इत्थे कुछ लोगों नाल गलबात करांगे। मैडम की कहना चाहोगे, मंदिर मत्था टेकन आए की मानता है? बहुत श्रद्धा है ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਚਲ ਜਾਈਏ, ਚਾਹੇ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਆ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਪੇ ਜਗ੍ਹਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਚਾ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ, ਲੱਸੀ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਚੜਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਚੜਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਾਂ ਮਾਈ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ? ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਿਰ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਬੜਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਇਹੀ ਹੈ। ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ। ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਲੱਸੀ ਕਿੱਥੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ? सवेरे माता जी को यहाँ से स्नान होता है, फिर हम उसको एक बाल्टी में रख लेते हैं स्नान से। ਬਾਲਟੀ ਦਿਖਾਓਗੇ? हाँ जी। ਤਾਂ ਬਾਲਟੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਫਿਰ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ? हाँ, घर लेके जाते हैं, स्नान करते हैं, उसके बाद ही माता शांत होते हैं। लोग लेके आते हैं, स्नान कराते हैं, फिर इसमें डाल देते हैं जी। राधे राधे जी। ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਕੀ ਮਾਨਤਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੇਚਕ ਵਕਤ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਆ।
ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਅਸਲੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਜੋ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 600 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਚੇਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਨ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹੋ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ। ਫਿਰ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੀ। ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਦੁਰਗਾ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਨਰਾਤਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ 1972 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਡੇਲੀ ਆਉਣਾ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਡਿਤ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਦੁਰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਕਾਲੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਤਰਫ, ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰਫ ਮਾਤਾ ਸਰਸਵਤੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 3 ਰੂਪ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਾਲੀ, ਲక్ష్ਮੀ ਰੂਪ ਦੁਰਗਾ ਔਰ ਸਰਸਵਤੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸ਼ੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਗੌਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੇੜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 700 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੇੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਨਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਪੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਚੇਚਕ ਵਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਨਿਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਜਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਮਿਤ ਖੰਨਾ, ਗ੍ਰੇਟ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।